Hi students, welcome to mathematics class. In today's session we are going to learn about complex numbers, okay? So I hope you know about the complex numbers, right? Let me recall some basic things about complex numbers. So how we denote complex numbers? We denote complex numbers by z, right? Z equal to what? Ordered pair x comma y, right? We denote complex numbers as z, that's equal to what? Ordered pair x comma y. So what are these x and y? Both x and y are real numbers, where x and y are what? Real numbers. And we say x is a real part of z and y is what? Imaginary part of z, right? So also we denote this x as z as what? Z as x plus I y, right? Complex numbers will be denoted like this, right? Z is equal to x plus iy. So what does this I represents? It's an imaginary number, right? So I is equal to what? Square root of -1. We know this one. So what is x here? X is a real part of z and y is the imaginary part of z, right? So now let me go for some basic properties of complex numbers, okay? Addition. First of all, addition. How we add two complex numbers? So let me take z1 and z2 as two complex numbers, okay? Z1 is equal to what? X1 comma y1, ordered pair x1 comma y1, and z2 as what? X2 comma y2, okay? Ordered pair x2 comma y2. So this is same as telling what? X1 plus I times y1, and z2 is as what? X2 plus I times y2. You know about this one, right? Representing complex numbers. Now let us add these two numbers. Z1 plus Z2 is equal to what? Ordered pair x1 comma y1 plus ordered pair x2 comma y2. How we add these ordered pairs? Actually it is nothing but what? X1 plus x2 comma y1 plus y2, right? Ordered pair x1 plus x2 comma y1 plus y2. So in complex form, what we have? Z1 is what? X plus I y. X1 plus I y1, right? Then plus what is Z2? It is x2 plus I times y2, right? So this is nothing but what? Real number, real part plus real part. X1 and x2 are real parts, right? So I will write them together. X1 plus x2 plus I is common here, right? I y1 plus I y2, isn't it? So I will take I common outside. I times y1 plus y2. Is it okay? So now compare these two. This is in terms of ordered pair, x1 plus x2 comma y1 plus y2. So what I told, x comma y is nothing but what? First term x plus I times the second term, right? So first term is what? X1 plus, here now x1 plus y, x2 is the first term, so I have written here, comma second term is what? Y1 plus y2, that is I times y1 plus y2. This is nothing but what? Z1 plus Z2. So how we add two complex numbers? Like this, right? So addition of two real numbers, real part plus I times addition of imaginary parts, okay? Is it okay? This is about addition. Now let us see about the multiplication, z1 into z2. So what is this? Actually multiplication of x1 comma y1 into x2 comma y2, right? So we are multiplying two ordered pairs, so there is some conditions. So this is nothing but, we define this as multiplication of z1 z2, multiplication of two complex numbers as what? X1 x2 minus y1 y2. X1 x2, multiplying x1, first term of this one and first term of this one, okay, minus multiplication of y1 and y2, okay, comma second term will be x1 into y2, x1 into y2 plus y1 into x2, sorry, y1 into x2, okay, x1 x2 minus y1 y2,
x1 x2 minus y1 y2 comma second number is x1 times y2 plus y1 times x2. Is it okay? Okay, this is about multiplication. Now now we'll see for some basic algebraic properties of complex numbers. Okay, so first one is commutative law. Commutative law. In real numbers, you know about the commutative law, right? So suppose x and y are two real numbers, then what does commutative law says with respect to addition? What does commutative law says? X plus y equal to y plus x, right? Similarly, with respect to multiplication, what is it says? X into y is equal to y into x, right? So whenever x and y belongs to real numbers, in real numbers addition and multiplications are commutative, right? So similarly for complex numbers also the addition is commutative. That means z1 plus z2 is same as z2 plus z1. Okay, so we have defined what is addition in complex numbers, right? So what do you mean by z1 plus z2? z1 plus z2 is nothing but what actually? z1 plus z2 is equal to what? x1 plus x2, okay, plus I times y1 plus y2, right? So this is z1 plus z2. So then what is z2 plus z1 will be? So this will be x2 plus x1, okay, plus I times what? y2 plus y1, right? So in real numbers what we know? X plus y is equal to y plus x, right? So this x1 plus x2 is same as what? x2 plus x1, isn't it? So these two are same, and plus I times what is this actually? y1 and y2 are real numbers, right? So y1 plus y2 is same as y2 plus y1, isn't it? Because these y1 and y2 are what? Real numbers. In real we know that addition is commutative, isn't it? So x1 plus x2 is equal to y1, z2 plus z1, z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. Okay. Similarly, with respect to multiplication also, z1 into z2 is equal to z2 into z1. You have to check this one. Okay, multiplication. How multiplication is commutative in complex numbers. You have to check this one. Okay. So then what? Associative law. Second one is associative law. What it says? z1 plus z2 plus z3 is same as what? z1 plus z2 plus z3. So ಇದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ z2 ಮತ್ತು z3 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ z1 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ the resulting answer will be same as first adding z1 and z2 then adding z3. okay, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ is same as what? x plus y plus z, isn't it? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ distributive law. distributive law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಫಾರ್ ಸೇ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ belongs to real numbers, then what we know? p times q plus r is same as what? pq plus pr ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್. ಇದೇನು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇನ್ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ z1 z2 ಆ್ಯಂಡ್ z3 ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಾಗಿದ್ದಾಗ z1 ಟೈಮ್ಸ್ z2 ಪ್ಲಸ್ z3 is same as what? z1 times z2 plus z1 times z3. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು?
additive identity ಏನು? ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ 0, ರೈಟ್? ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ z1 ಈಸ್ z ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, you have to find some number such that whenever you add that number to z, you have to get z back. What is that number? Actually it is 0, right? So additive identity is 0. Additive identity is 0. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? 0 plus I times 0, that is denoted as what? 0, 0 ಈ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. Okay, 0, simply saying 0 means what? Ordered pair 0, 0. So this is the additive identity for complex numbers. Okay, similarly for with respect to multiplication identity real numbers ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಏನದು? ಯಾವ ನಂಬರ್? 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, 1 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ z ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z. 1 ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1, 0. x value 1, okay, y value 0. So this is identity, multiplicative identity for complex numbers. Okay, now inverse, fifth one, additive inverse. ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ 0 ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಲ್ಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 0 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅದು? ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅದು? -2 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ಫಾರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಯಾವ ನಂಬರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? -3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ? -x ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ z ಈಸ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, z ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? x ಪ್ಲಸ್ iy, ಇದು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? x ಪ್ಲಸ್ iy ಡಿನೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್? z. ಇದ್ರ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಝಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 0, 0 ಬರಬೇಕು. ಅಂತೇಳಿದ್ರೇನು? 0 ಪ್ಲಸ್ i ಟೈಮ್ಸ್ 0 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅದು? ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ iy, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ i ಟೈಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? -x ಅಲ್ವಾ? -x ಪ್ಲಸ್ i ಟೈಮ್ಸ್ y ಇದೆ, ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ i ಟೈಮ್ಸ್ 0 ಬರಬೇಕು. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅದು? ಇದರದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್, -i ಟೈಮ್ಸ್ y, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ -x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ iy -iy ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? i ಇಂಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? x ಪ್ಲಸ್ iy. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? -x ಪ್ಲಸ್ iy ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ನಾನು ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗಿತೇನೆ, ಕಾಮನ್, -x ಪ್ಲಸ್ iy. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? -z, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ -z. ಸೊ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ z ಈಸ್ ವಾಟ್? -z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ z ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -z. -z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? -x -iy. ಓಕೆ,
ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದೇನು, ಯಾವುದೋ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇನದು 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1/x ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು, 1/x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಫ್ z is any complex number, then z inverse we have to find out. Okay, z inverse such that z into z inverse equal to what, 1 ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? z into z inverse equal to 1 ಬರಬೇಕು. z inverse, that z inverse is nothing but, ಅದು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, x divided by x square plus y square ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಕಮ minus y by x square plus y square. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ z inverse. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, x by x square plus y square, ಕಮ minus y by x square plus y square. ಇದೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, z inverse ಅನ್ನು. z inverse ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, whenever you multiply this z inverse with z, you have to get what, 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು, 1, 0, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 1, 0. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ದೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ, additive identity with respect to multiplication also, then inverse, okay, for both addition and multiplication. Okay, so vectors and moduli ನೋಡೋಣ ಈಗ. So what is complex number, z is equal to what, x, y ಅಲ್ವಾ. So that is same as what saying x plus iy. okay, ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್, ವೈ. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿ ಡಿನೋಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಆರಿಜಿನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಝೆಡ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಓಕೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಂಬರ್ z, complex number z. okay, suppose z1 and z2 are some complex numbers. okay, ಇದೇನತ್ತೆ, z1 can be written as what, x1, y1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, z2 ಅಂತ ಅಂದರೆ x2, y2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ x1 and this is y1. okay, so suppose this is x2 and say here my y2. okay, this point is y2. so then this is z1 vector and this is z2 vector. okay, from ಎಲ್ಲಿಂದ, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ x1, y1 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, z1 ಅನ್ನು, x2, y2 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, z2 ಅನ್ನು, ರೈಟ್. ಸೊ ಝೀರೋದಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, z1 ಆ್ಯಂಡ್ z2. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2. ಇದೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡು, -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +3 ಆಗುತ್ತೆ. +3 ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ -x ವೆನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು, ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, +3 ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಬರ್ದೇವೆ, +3ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -3 ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, -3 ಏನು
ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ Z1 Z2 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಝೆಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೀದು ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸಪೋಸ್ ಈ ನನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ವೆಕ್ಟರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ Z1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 3 ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2y. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ Z1 ಆ್ಯಂಡ್ Z2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 4i. ಓಕೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 4i. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಆರಿಜಿನಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Z1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2y ಆ್ಯಂಡ್ Z2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 4i. So now I have two vectors. Now I have to find out which vector is nearest to origin. Okay, nearest to origin ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2y ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಮಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 15. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 13. ಓಕೆ, 13 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 4i. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 16. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 15 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 17. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೂಟ್ 13 ಮತ್ತು ರೂಟ್ 17 ಯಾವುದು ಲೆಸ್, ರೂಟ್ 13 is less alva. So this is nearest to the origin. Okay, modulus of Z1 we got square root of 13 and modulus of Z2 we got square root of 17. So ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಣದು, ಇದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಇದೇನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ Z ಮೈನಸ್ Z0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು R, ಒಂದು ನಂಬರ್ R. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು R. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು Z0 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, R is also fixed. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸೇಸ್ ಇದು Z0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Z0 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ R ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಝೆಡ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ Z ವಿಚ್ ಆರ್ at a distance of R from Z0. This means
Modulus of z minus z naught equal to r means we have to collect all the z means complex numbers which are at a distance of r to from z naught. z naught ಇಂದ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ r. ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ r and center will be z naught. Okay, say for example 2 plus okay z minus 3 which is equal to 2. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಸೆಂಟರ್ ಏನು 3 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಝೆಡ್ಡನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಝೆಡ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ represent the equation of circle in complex numbers. Okay, fine. So now what we have, modulus of z is equal to square root of x square plus y square alva. So then simplification ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, modulus of z square equal to x square plus y square. Okay, so what is x actually? x ಏನು real part of z alva. z is equal to x plus iy. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ is less than or equal to modulus of real part of z. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ z is a real number. Okay, so in real numbers, for example s is any real number, then what we know, s is always less than or equal to modulus of s ಅಲ್ವಾ. For example -2 is less than or equal to modulus of -2 ಅಲ್ವಾ. modulus of -2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, 2. -2 is always less than or equal to 2, right? And 2 actually equal to 2. Okay, so what is the result in real numbers? Any number, real number s is always less than or equal to modulus of s. Okay, so real of z is nothing but the real number. Okay, so this we know, real number of z is less than or equal to modulus of real of z. Okay, so now this is less than or equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇದು ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, imaginary number of z is less than or equal to modulus of imaginary of z, and that is less than or equal modulus of z. Okay, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದೆರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲಾ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 is greater than or equal to, less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. Modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus z2. ಇದೇನು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Understood? First we have to add vectors, then you take modulus. Okay, that output will be less than or equal to, take modulus first, then add the output. Okay, this will be less than or equal to this one. Andre modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. So illinda this implies another equation, another inequality. What is it? What is this? Modulus of z1 plus z2 is greater than or equal to modulus of z1
ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, Z1 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯುಲೈ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಝೀರೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಇದೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಝೀರೋನೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ Z2. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 minus Z2 plus Z2. Okay, add and subtract Z2. Is it okay? Now I will write this as ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 plus Z2 minus Z2. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೊಂದು ನಂಬರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ನಂಬರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ Z2. ನಮಗೇನು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಂಬರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, this is less than or equal to modulus of Z1 plus Z2 plus what, modulus of Z2, right? ಇನ್ನೇನು ಮೈನಸ್ Z2, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ Z2. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಏನು ನಂದು, ಮೈನಸ್ Z2 ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ Z2. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ modulus of Z2 will be greater than or equal to modulus of Z1 minus modulus of Z2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಇದಿಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮೈನಸ್ Z2 ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, Z1 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ Z1 and Z2, interchange Z1 and Z2. So what we get, modulus of Z1 plus Z2 will be greater than or equal to minus of modulus of Z1 minus modulus of Z2. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಈ ನಂಬರ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z2. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಅನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ Z2
add and subtract z2. Okay, then rewrite them, z1 plus z2 plus minus of z2. Okay, modulus. Then apply triangular inequality, then simplification, then case study. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z1 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z2 ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ z1 ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು we have to combine this equation. Okay, modulus of z1 plus z2 greater than or equal to modulus of z1 minus modulus of z2 and this triangular inequality. Modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. ಇದೆರಡು equation ಅನ್ನು combine ಮಾಡಿದಾಗ, let me take this as 1 and this as 2. So combining these two equations we arrive z1 modulus of z1 plus or minus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2 and modulus of z1 plus or minus z2 is greater than or equal to modulus of z1 minus modulus of z2. ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z1 modulus of z1 minus modulus of z2 is less than or equal to modulus of z1 plus or minus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z2 ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದೆರಡು ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ this number and this number are same, so I am writing this here. Okay, then what, ಇದು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ z2, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಇದು. ಸೊ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.